Okay, boss. Now, next one, copper extraction. That's a small one. We can finish it today. So tomorrow we can start with LO extraction, copper extraction. Okay. Like we discussed the other day about SAP ECC, that it's an ERP product where it is basically a transaction system where all the transactions are processed in SAP ECC, and that will have different applications or modules like SD, MM, PP, FI, CO, all this. And each module takes care about a certain department transaction processing. Like say now we have controlling bus. What is CO? Now within CO, you'll have sub modules like cost center accounting, profit center accounting, product costing, and there's one more sub module called COPA, profitability analysis. And they get COPA and controlling and profitability analysis. Now within controlling, there is a sub module called profitability analysis. Now we are focusing on, if I have a COPA data, how do I extract the data from ECC to BW? Okay. So before we get on to this, we should understand a little bit. Okay. In ECC, now for example, so we have COPA, right? What does FICO consultant do is, basically understand, once they install ECC system, your FICO consultant will understand the requirements from the business, and based on the requirements, you will create something called operating concern. Based on the requirements, how do we create a cube and then do reporting? Same way, what do you do? FICO consultant do ECC lo business requirements batti what operating concern would create chestaru. That is considered to be the topmost legal entity. Oka object create chestaru. He calls it as operating concern. Basically, your operating concern will have, again, same, like it's more or less like a cube. It will have characteristic fields and value fields. What do you mean by characteristic fields? Like characteristic business subjects, and value fields are nothing but like key figures. So akkada వాళ్ళ కోపాలో వాళ్ళ vocabulary వచ్చేసి characteristic fields అంటారు, value fields అంటారు. So based on the business requirement, you will take some characteristic fields. Based on the requirements, you will take some value fields and customize operating concern. మన క్యూబ్ లాగే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. ఈ క్రియేట్స్ దట్. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. లుక్ అట్ దిస్. వెన్ ఐ సే టాప్ మోస్ట్ లీగల్ ఎంటిటీ అంటే ఎట్లుంటుందంటే, బిజినెస్ సెక్టర్లో you'll have operating concern కింద controlling area, under controlling area they'll have what? Company codes. And operating concern is the topmost component, topmost legal entity. Okay, they can have, I told you they can have characteristic fields. Characteristic fields could be anything like product, customer, company code, billing area, controlling area, ఏదైనా characteristics ఉండొచ్చు. సరే, value fields could be anything like quantity, ఇట్లన్నీ వాల్యూ ఫిల్స్ అంటే తెలుసు కదా, కీ ఫిగర్స్, క్వాంటిటీస్, రెవెన్యూ, సేల్స్ డిస్కౌంట్, గ్రాస్ మార్జిన్, అన్ని కీ ఫిగర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకా పాయింట్ ఏమంటే, కోపా ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్. నెక్స్ట్, సరే, వాడు ఒక ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ క్రియేట్ చేస్తాడు. అంటే కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్, కొన్ని వాల్యూ ఫీల్డ్స్ పెట్టి ఒక క్యూబ్ లాగా తయారు చేసి పెడతాడు. ఎవడు? FICO కన్సల్టెంట్ ఒక ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ క్రియేట్ చేసి పెడతాడు. ఇప్పుడు ఏమంటే, ఆ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ లైక్ పోస్టింగ్ డైరెక్ట్గా మన సేల్స్ ఆర్డర్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తున్నాం అట్లా పోస్టింగ్ ఉండదు అన్నట్టు. కోపా అనేది వచ్చేసి ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే, సపోజ్ సేల్స్ SD మాడ్యూల్ ఉంది, కోపా మాడ్యూల్ ఉంది. సేల్స్ SD మాడ్యూల్లో నువ్వు ఏదైనా అమ్మినావు అనుకో, ఇంత డబ్బులు వచ్చినాయన్నట్టు కోపాలోకి వేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా. పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా కొన్నావు అనుకో, ఇంత డబ్బులు ఖర్చు అయిందని రాసుకుంటుంది. ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైనా తయారు చేసినాం అనుకో, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఇంత అని వేసుకుంటుంది ఆ కోపాలకి ఆటోమేటిక్. సో కోపా ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ మాడ్యూల్. సో వాట్ FICO కన్సల్టెంట్ డస్ ఇస్, ఈ క్రియేట్స్ అన్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్. మనం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఎట్లా పెడతాం, మ్యాపింగ్స్ వాడట్లే, ఈ క్రియేట్స్ అన్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ అండ్ ఈ డస్ ఇంటిగ్రేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్. అంటే వాడు పెడతా ఉంటాడు. అంటే సేల్స్లో ఇట్లా సేల్స్ ఆర్డర్ జరిగి బిల్లింగ్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఆ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు రెవెన్యూలోకి పడాలి అని వాడు పెట్టింటాడు లింక్.
అట్లా వేరే వేరే మాడ్యూల్లో నుంచి డేటా పోస్టింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటే అన్ని వచ్చి కోపాలకు పడతా ఉంటాయి. అర్థమైందండి? అంటే సేల్స్ నుంచి మొత్తం ఇన్కమ్, పర్చేజింగ్ నుంచి నా కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అంటే కొన్న కాస్ట్, ప్రొడక్షన్ నుంచి అన్నిటి నుంచి అన్నీ పడతాయి. సో ఫ్రమ్ దేర్ ఐ కెన్ టేక్అవుట్ మై నెట్ ప్రాఫిట్. కోపలో నా ఖర్చులు ఇన్కమ్ అన్నీ వస్తాయి కాబట్టి ఐ కెన్ హ్యావ్ మై కాస్ట్ షీట్ మెయింటైన్. ఐ కెన్ గెట్ ది అవుట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ దట్ కోపా డేటా. అందుకు కోపా అనేది క్రిటికల్, అంటే చాలా క్రిటికల్ డేటా విచ్ కెన్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ మై ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అన్నట్టు. అర్థమైందన్నా? ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఎట్లా చేస్తాం, ఇది నాకు కోపా. సో ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ ఎగ్జాక్ట్లీ సంథింగ్ లైక్ ఎ క్యూబ్. అలా తయారు చేస్తాడు ఎవడు, ఎఫ్ఎస్ చేసి ఇట్లా అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసినాడు. సేల్స్ ఎస్డీలో ఏదైనా బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ జరిగితే దాని నుంచి కోపాలకి రెవెన్యూస్ లాగా రావాలి. ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వేరియన్సెస్ అన్నీ రావాలి. ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్ నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రావాలి. ఓవర్ హెడ్ కంట్రోలింగ్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ నుంచి మొత్తం కాస్ట్ అలొకేషన్స్ ఎంత, ఆర్డర్ సెటిల్మెంట్ ఎంత, ఏదైనా ఎఫ్ఐఎల్ ఏదైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ పోస్టింగ్ రావాలి. ఇవన్నీ అన్ని మాడ్యూల్ నుంచి డేటా అంతా వచ్చి ఎక్కడ పడుతుంది, ఎట్లా పడుతుంది అవన్నీ మనకు అవసరం లేదన్న, పడుతుంది అంతే. ఓకే, పడినప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం అన్నీ పడుతుంది కదా, పడిన డేట్ కోపరేట్ అంతా మనం ఎత్తుపోయి బిడబ్ల్యూకి వీడియో రిపోర్టింగ్. సో టోటల్ కాస్ట్ ఖర్చులు అన్నీ తెలుస్తాయి కాబట్టి నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత, నెట్ లాస్ ఎంత ఇచ్చాను. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కోపర్ దే కెన్ నో వాట్ ఈస్ మై టోటల్ ప్రాఫిట్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, in ECC they can implement COPA in two concepts. One is costing based, accounting based. COPA అనేది 2 మోడల్స్లో ఉండొచ్చు అన్నమాట. అందుకు 2 మోడల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ when we are extracting COPA data we create data source. A data source also can be costing based or accounting based. సో COPA కాస్టింగ్ బేస్డ్ అంటే ఏంది, COPA అకౌంటింగ్ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే చూడండి డిఫరెన్స్ చూడండి. ఈ రెండు చూస్తే నీకు పెద్ద అర్థం కదా. చూడు ఏమవుతుందంటే కాస్టింగ్ బేస్డ్ అంటే ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్క కీ ఫిగర్ సపరేట్ కాలంలో మెయింటైన్ అవుతుంది. రెవెన్యూ సపరేట్ కాలం, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సపరేట్ కాలం, నెట్ సేల్ సపరేట్ కాలం, పర్చేసింగ్ కాస్ట్ సపరేట్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సపరేట్. ఒక్కొక్క కీ ఫిగర్ ఒక్కొక్క వాల్యూ ఫీల్డ్, ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ సపరేట్ ఫీల్డ్. ఓకేనప్ప. అదే అకౌంటింగ్ బేస్డ్ అయితే ఏమైందంటే ఒకటే కీ ఫిగర్ ఉంటుంది అమౌంట్ అని, అన్ని అమౌంట్స్ దాంట్లో పెడతాం, కానీ ఏ వాల్యూ ఏందనేది యూ విల్ డిఫరెన్షియేట్ బైస్ ఆన్ జిఎల్ అకౌంట్. రెవెన్యూ, నెట్ సేల్స్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్, అట్లా ఒక్కొక్కటి పెట్టి ఇది ఏంది కాస్టింగ్ బేస్డ్ ఉంటుంది. ఓన్లీ వాల్యూ అని పెట్టేసి ఇట్లా జిఎల్ అకౌంట్ పెడతాం. మళ్ళీ ఎఫ్ఎల్ జిఎల్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది, జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అని. వాల్యూ 100 అంట. ఈ 1000 ఏందిరా అంటే నాకు అర్థం కాదు. జిఎల్ అకౌంట్లో 80000000 అంట, 800010 అంటే అప్పుడు నేనేమంటానంటే జిఎల్ అకౌంట్ 800000 వచ్చేసి క్యాష్ అకౌంట్, 80000010 వచ్చేసి కాస్ట్ అకౌంట్ అన్నాను. అప్పుడు వాల్యూ విత్ దిస్ జిఎల్ అకౌంట్ ఈజ్ మై కాస్ట్, వాల్యూ విత్ దిస్ జిఎల్ అకౌంట్ ఈజ్ మై రెవెన్యూస్, వాల్యూ విత్ దిస్ జిఎల్ అకౌంట్ అట్లా ఒక జిఎల్ అకౌంట్ బేస్ మీద నువ్వు వాల్యూని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ అకౌంట్ బేస్డ్. ఒక్కొక్క కీవర్డ్ సపరేట్ కాలం ఉండేది ఏంది కాస్టింగ్. అర్థమైందన్న కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు వాడు కాస్టింగ్ బేస్డ్ చూపిస్తున్నాడు. రెవెన్యూ సపరేట్ కాలము, డిస్కౌంట్ సపరేట్ కాలం, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సపరేట్ కాలం. కీవర్డ్స్ అట్లా కీవర్డ్స్ కాకుండా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అకౌంట్ బేస్లో చూడు నాలుగు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి, కానీ నాకు రెవెన్యూ ఏంది డిస్కౌంట్ ఏంది నాకు తెలియదు. అన్నీ ఒకే వాల్యూలో ఉన్నాయి. బట్ జిఎల్ అకౌంట్ బేస్ మీద నేను బేస్ జిఎల్ అకౌంట్ నెంబర్ ఐమ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ అది కాస్ట్, రెవెన్యూ, డిస్కౌంట్ అయ్యింది. అర్థమైందన్నా? ఇది విసెట్ కోపా ఇస్ అన్ ఇంటిగ్రేషన్ మోడల్ కదా. అంటే లెట్స్ సే నా కాస్టింగ్ బేస్డ్కి వెళ్ళాము, ఒక్కొక్క కీవర్ ఒక్కొక్క కాలం సెట్ చేసినాడు. ఎవడు
ఎఫ్ఐసి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో వాడి ఇంటిగ్రేషన్ కూడా వాడే చేయాలి. అంటే చూడు, ఇప్పుడు నా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో క్వాంటిటీ రెవెన్యూస్ పెట్టిన, ఓకే, క్వాంటిటీ రెవెన్యూ పెట్టినాను. సేల్స్లో బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ జనరేట్ అయినప్పుడు ఈ క్వాంటిటీ రెవెన్యూ ఫిల్ కావాలని పెట్టినాడు. ఫైనాన్స్లో పోస్టింగ్ జరిగినప్పుడు సేల్ డిస్కౌంట్ ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడ పడాలంటుంది. ప్రొడక్షన్ కాస్టింగ్ ఏదైనా చేసి దాని నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ మార్జిన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంత అదంతా పడాలి. కాస్ట్ ఎంత నుంచి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎంత పడాలి అంట. అట్లా వాడు ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తాడు, అన్నీ పడతాయి అన్నట్టు. ఆటోమేటిక్ వాల్యూస్ ఫిల్ అవుతాయి. ఎక్కడికి? ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ లేక. ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ నుంచి మనం వెతుక్కోవాలి బీడబ్ల్యూ డేటా. డోంట్ వరీ ఆన్ దస్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి ఏమంటే, సరే మన బీడబ్ల్యూ క్యూబ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు హౌ డస్ ఇట్ క్రియేట్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ అండ్ డైమెన్షన్ టేబుల్స్ కదా. సేమ్ అట్లే ఇక్కడ వెన్ ఎఫ్ఐసి కన్సల్టెంట్ క్రియేట్స్ అన్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ కాస్టింగ్ బేస్డ్లో ఇట్ క్రియేట్స్ 4 tables. ఆ నేమింగ్ ఎలా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ నేమ్ ఎప్పుడు 4 character ఉంటుందంట. 4 character వర్డ్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్. వాడు అట్లా ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు 4 tables క్రియేట్ అవుతాయి. CE1 ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ నేమ్, CE2 ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ నేమ్, CE3, CE4 అట్లా 4 tables క్రియేట్ అవుతాయి లోపల. ఓకే. ఇంకో పాయింట్ ఏమంటే, ఈ కోపాలో వేరే మోడల్ నుంచి యాక్చువల్ డేటా వచ్చి పోస్ట్ అవుతుంది కదా, అట్లా కాకుండా కోపాలో ప్లానింగ్ కూడా చేయొచ్చు అనమాట. ఎవరు? ఎండ్ యూజర్స్. దే హ్యావ్ సమ్ ప్లానింగ్ లేఅవుట్, వాళ్ళు ప్లానింగ్ డేటా టైప్ చేసి ప్లానింగ్ డేటా కూడా చేయొచ్చు. సో వెన్ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫర్ కోపా, యాక్చువల్ డేటా వస్తుందో ప్లానింగ్ వస్తుందో రెండు వస్తాయి. దాంట్లో ప్లానింగ్ డేటా ఉంటుంది, యాక్చువల్ డేటా కూడా ఉంటుంది అన్నట్టు. CE1 టేబుల్ అంతా యాక్చువల్ డేటా ఉంటుంది. CE2లో ప్లానింగ్ డేటా ఉంటుంది. CE3, CE4 వచ్చేసి మన ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉన్నట్టు. CE1, CE2లో మామూలు డేటా రికార్డ్స్ కూర్చుంటాయి. CE1లో అన్ని యాక్చువల్ రికార్డ్స్ కూర్చుంటాయి, CE2లో అన్ని ప్లాన్ రికార్డ్స్ కూర్చుంటాయి. C3, C4 వచ్చేసి మన ఫ్యాక్ట్ టేబుల్, డైమెన్షన్ టేబుల్ ఉన్నట్టు చెప్తాను చూడు. ఇక్కడ చూడనా, ఇప్పుడు CE1లో నీకు ఒక పెద్ద రికార్డు కూర్చుంది. ఆ రికార్డులో అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్, వాల్యూ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అదే రికార్డు CE3, C4కి ఎట్లా కూర్చుంటుందంటే, ఒక CE3లో అన్ని కీ ఫిగర్, వాల్యూ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంది? కీ ఫిగర్స్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్ అంటే డైమెన్షన్ ఐడి లాగా అనుకో. మన CE4లో అదే ఆబ్జెక్ట్ ఐడి నెంబర్కి క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్స్ పెట్టుకుంటాం. మన ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఎట్లుంటుందన్న కీ ఫిగర్స్, డైమెన్షన్ ఐడి. డైమెన్షన్ టేబుల్ ఎట్లుంటుంది? డైమెన్షన్ ఐడి, SID. అట్లే నా వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఆబ్జెక్ట్ నెంబరు, అదే ఆబ్జెక్ట్ నెంబర్కి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్ ఏందని చెప్పి CE4లో పెట్టుకుంటాం. అంటే మొత్తం రికార్డ్ని CE1లో ఉంటుంది, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ని కీవర్డ్ స్ప్లిట్ చేసి మల్టీ డైమెన్షనల్ రిపోర్టింగ్ ఇచ్చినట్టుగా CE3, CE4 టేబుల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఓకేనన్నా? డోంట్ వరీ ఆన్ ఆల్ దిస్. సరే, ఇలా మనకు ఎవరిని అవసరం లేదు యాక్చువల్గా. బట్ ఫర్ యూ టు గివ్ ఎ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఏంది, ఫంక్షన్గా కొద్దిగా ఐడియా ఇస్తున్నాను అంతే. ఓకే, నువ్వు చదువు PPT అంతా. నా ఇప్పుడు ఏమంటే పాయింట్, సరే ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ వాడు క్రియేట్ చేసినాడు, వాడు FSC కన్సల్ట్ చేసినాడు, ఇంటిగ్రేట్ చేసినాడు, అంతా డేటా పడతాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో ఉన్న డేటా అంతా నేను బిడబ్ల్యూకి లోడ్ చేయాలి. అది పాయింట్. ఓకేనన్నా? సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే సో ఫర్ కోపాకి వెన్ యూ వాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫర్ కోపా, there is no ready-made data source given by SAP. Okay, but what is done is SAP has given the entire environment where we can generate the data source. Your question ఏంటంటే రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూస్లో, వై దెర్ ఇస్ నో రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఫర్ కోపా? అన్ని రెడీమేడ్ డేటా ఇచ్చినప్పుడు దీనికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అనేది పాయింట్. ఏమంటే ఈ ఆపరేటింగ్ కోపా డేటా అంతా ఎక్కడి నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి? ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ డేటా. కానీ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్లో ఏం క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీల్డ్స్ ఉండాలి, ఏం వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఉండాలి, ఎవరి మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? ఎండ్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎండ్ యూజర్ గారు రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమి ఇస్తాడో, FSC కన్సల్టెంట్ గారు ఏ ఫీల్డ్స్తో వాడు ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ క్రియేట్ చేస్తాడో నాకు SAP మనకు తెలియదు కాబట్టి రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్ ఇలే. వాడు ఏం చేసినట్టు, వాళ్ళు FSC కన్సల్టెంట్ గారు ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ క్రియేట్ చేస్తాడు, వాడు ఒక స్క్రీన్ ఇచ్చి దాని నుంచి జనరేట్ చేసుకుని ఇచ్చినాడు అంతే. Can you justify why there is no ready-made data source for it? We don't have ready-made data source for COPA because
the structure of operating console is not fixed. It keeps changing based on user requirements. So SAP could not fix a data source on top of it. So they just give an environment where you can generate data source based on operating console. ఓకేనా? డన్. ఇప్పుడు మనం ఎలా చేస్తామని హౌ డు ఇప్పుడు ఏంటంటే సో కోపాకి జనరిక్ కాదు, వీ డోంట్ క్రియేట్ ఎనీ కస్టమ్ అండ్ దెర్ ఇస్ నో రెడీమేడ్ డేటా, సో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు జనరేట్ ఇట్. ఎలా చేస్తామని పాయింట్. ఐ మీన్ వాట్ ఈసీస్ ఆర్ బీడబ్ల్యూ. లెట్స్ సే వాడు నీకు ఒక ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఇచ్చినాడు, ఐడిఈఏ అనే ఆపరేటింగ్, నాకు ఐడియాస్ వర్షన్ ఒక డెమో సిస్టమ్, అండ్ దట్స్ వై దర్ ఇస్ రెడీమేడ్ డెమో ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ యాజ్ ఐడిఈఏ అని ఒకటి ఉంది, అది వాడుకుంది. ఓకే, ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ ఉందిరా అంటే ఆ 4 టేబుల్స్ ఉండాలన్నా, C1 ఐడిఏ, C2, C3, C4 ఉన్నాయా? రైట్. ఆల్రెడీ కొద్ది డెమో సిస్టమ్, ఐడియాస్ అంటే కొద్ది డెమో సిస్టమ్, కొద్ది శాంపుల్ డేటా కూడా ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, సో ఐడిఏ అని ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్ పేరు నీకు ఇస్తాడు ఎవడు, FICU కన్సల్టెంట్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ యూ షుడ్ జనరేట్ యువర్ డేటా సోర్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ యువర్ డేటా. ఎలా చేస్తాం? KEB0 అనే టీ కోడ్కి వెళ్తాం. వి గో టు ద టీ కోడ్ KEB0 పోయి వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్, కోపా డేటా సోర్స్ పేరు చెప్పండి అంటే 1_C1_PA ఫిక్స్డ్ ఉంటుంది. తర్వాత CL అంటే క్లయింట్, ERK అంటే సర్వర్. అంటే ఈసీసీలో క్యాన్ దెర్ బి మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ యాక్టివ్. ఏ క్లయింట్లో ఇక్కడ చూడు, ఏ క్లయింట్ నుంచి ఎత్తుతున్నావు, ఏ క్లయింట్ 800, ఏ సర్వర్ పేరు ఏమింది EH6 _800 _EH6 ఏదైనా పేరు ఇచ్చుకో, SLS అని ఇచ్చిన ఏదో ఒకటి. ఓకే, అండ్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఆఫ్ ద కోపా డేటా సోర్స్ కెనాట్ గో బియాండ్ 19, నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, అండ్ యూ వాంట్ డిస్ప్లే, క్రియేట్ ఆర్ డిలీట్. చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్ని ఇంటర్వ్యూలో హౌ డు వి చేంజ్ కోపా డేటా సోర్స్ అంటాడు. మన గబ్బని ఈ రీడబుల్ ఉంటాయని చెప్పి KEB0లో యూ కెనాట్ చేంజ్. చూడు ఉందా, ఓన్లీ క్రియేట్, డిలీట్, డిస్ప్లే, చేంజ్ లేదు ఇక్కడ. ఓకే, వాట్ యు సే క్రియేట్ అనగా నేను అడుగుతాను, పిచ్ ఆపరేటింగ్ కన్సోల్ డూ యూ వాంట్, ఐడిఏ, కాస్టింగ్ బేస్డ్, అకౌంటింగ్ బేస్డ్. జనరల్గా వాడు చెప్తాడు వెదర్ దట్ ఆపరేటింగ్ కన్సోల్ ఇస్ బీన్ డిఫైన్డ్ విత్ కాస్టింగ్ బేస్డ్ ఆర్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్. బట్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాస్టింగ్ బేస్డ్ అండ్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్? ఏది కాస్టింగ్ బేస్డ్ ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క సపరేట్ వాల్యూ ఫీల్డ్, అండ్ అకౌంటింగ్ బేస్డ్ ఆల్ ద వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ GL అకౌంట్. అది మేజర్ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఒక డిఫరెన్స్ చూపిస్తాం. కాస్టింగ్ బేస్ మీద వెళ్తే కాస్టింగ్ ఏదాని మీద వచ్చిన కాస్టింగ్ బేస్డ్ వచ్చినా కదా, ఒకసారి ఈక్వల్ టు INIT అనుకోండి, మళ్ళీ చెప్తాను ఏంటని. చూడు డిఫాల్ట్ ఏం ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ అయిందని, ఏం ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ అయింది, అదొక డిఫరెన్స్. ఇఫ్ యూ గో విత్ అకౌంటింగ్ బేస్, కంట్రోలింగ్ ఏరియా, కాస్ట్ సెంటర్, కాస్ట్ ఎలిమెంట్, కంపెనీ కోడ్, మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్. అదే కాస్టింగ్ బేస్ అయితే ఓన్లీ కంపెనీ కోడ్ మ్యాండేటరీ. అది పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం కాదు కదా మామూలు. ఐమ్ గోయింగ్ విత్ వాట్, కాస్టింగ్ బేస్ డేటా సోర్స్ నేమ్, డెల్టా మెథడ్ చెప్తా, జనరిక్ డెల్ట్ విల్ డిస్కస్. యాక్చువల్లీ డెల్టా మెథడ్ మెకానిజం ఇస్ టైమ్ స్టాంప్. కోపాకి డెల్టా మెకానిజం టైమ్ స్టాంప్ చూపిస్తా, టైం అన్నీ చూపిస్తా. సోర్స్ సిస్టమ్ ఇదే, ఐడిఏ బేస్డ్ విచ్ ఆపరేటింగ్ కన్సర్న్, ఐడిఏ. ఓకే, టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ కాస్టింగ్ బేస్డ్. షార్ట్, మీడియం, లాంగ్ డిస్క్రిప్షన్ అడుగుతుంది. దెన్ దిస్ సంథింగ్ వాట్ ఇస్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఫర్ పార్టీ చెప్తా, అది నేనేమి ఇవ్వలేదు. నెక్ కింద అన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఫీల్డ్స్ అన్నీ, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఆపరేటింగ్ కన్సోల్ ఏ ఫీల్డ్స్ అయితే డిక్లేర్ చేసినాడో వాడు అవన్నీ ఫార్ములేట్ అయినాయి. కింద చూపిస్తుంది నీకు ఏ కావాలో సెలెక్ట్. కానీ ఏమవుతుందంటే కింద అన్నీ సెలెక్ట్ అయిపోయినాయి ఆటోమేటిక్గా. చూడు వద్దు నాకు, ఐ నీడ్ టు డీసెలెక్ట్, దెన్ లెట్ మీ సెలెక్ట్ వాట్ ఐ యాక్చువల్లీ వాంట్. అదొకటి. ఇక్కడ షార్ట్, మీడియం, లాంగ్ ఆటోమేటిక్ సిస్టమ్ తీసుకుని చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్ ఫర్ పార్టీషనింగ్ అంటే ఏంద్రా అంటే ఇది సెగ్మెంటింగ్ ఉంటుందన్న. యాక్చువల్గా కోపాలో సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు మొబైల్ కంపెనీ అనుకో, నాకు ఐ డీల్ విత్ టెలికామ్ ఇండస్ట్రీ. లెట్స్ మైన్ ఇస్ అ టెలికామ్ కంపెనీ. నాకు ల్యాండ్ లైన్స్
మొబైల్ ఫోన్స్ వేరే అనుకో, నా కాస్టింగ్ కానీ అన్నీ ఆల్ ద పోస్టింగ్స్ మస్ట్ బి డిఫరెన్షియేటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ల్యాండ్ లైన్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ టైప్ లాగా అట్లా వెళ్ళిపో. లేకపోతే ఈ ల్యాండ్ లైన్స్ అంతా ఒక సపరేట్ కంపెనీ కోడ్, మొబైల్ ఫోన్స్ అంతా సపరేట్ కంపెనీ కోడ్. అప్పుడు నాకు ఆల్ ప్రాఫిటబుల్ అనాలిసిస్ ఆల్ పోస్టింగ్స్ మస్ట్ బి పార్టీషన్డ్ ఆన్ కంపెనీ కూడా. అట్లా ఏది కావాలన్నా స్పెసిఫిక్గా అర్థమైందన్న, ప్రోడక్ట్ వైజ్ కావాలన్నా కంపెనీ కోడ్ వైజ్ కావాలన్నా ఇట్లా బేసిక్గా ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూ వుడ్ లైక్ టు పార్టీషన్ ఆల్ ది ప్రాఫిటబుల్ అనాలిసిస్ పోస్టింగ్ అన్నట్టు. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే అవన్నీ సెట్ చేసేకి పైన టీ కోడ్లో ఈక్వల్ టు INIT అని కొడతాం. వెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్ ఈక్వల్ టు INIT ఆటోమేటిక్గా మీడియం షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్స్ తీసుకుంటుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫీల్డ్ నేమ్ ఫర్ పార్టీషనింగ్? డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ bookers, and all fields are deselect except some mandatory fields. Next, if you want some fields you can just select. ఇక్కడ కొన్ని మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ వస్తాయి, దీని ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక ఫీల్డ్ ఉంది ఏంటి, ప్లాన్ యాక్చువల్ ఇండికేటర్. సి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ డేటా ఫర్ కోపా యాక్చువల్ రికార్డ్స్ వస్తాయి, ప్లాన్ రికార్డ్స్ వస్తాయి, రెండు వస్తాయి. సో రికార్డ్ చూసి ఇది యాక్చువల్ రికార్డ్ ప్లాన్ రికార్డ్ అని ఎలాగ అనుకుంటామంటే దెర్ ఇస్ ఎ ఫీల్డ్ కాల్డ్ వాట్ ప్లాన్ యాక్చువల్. మనకు అక్కడ దట్ విల్ బి మ్యాప్ టు ఇన్ఫార్మేట్ ఇన్ బిడబుల్ కాల్ 0V టైప్ అని ఉంటుంది, వాల్యూ టైప్ ఉంటుంది, అంటే అది యాక్చువల్గా ప్లాన్ అని చెప్పేది. నెక్స్ట్, ప్లానింగ్లో మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఉండొచ్చా? నార్మల్ ఫర్ యాక్చువల్ రికార్డ్ వర్షన్ ఈజ్ 0, బట్ ఫర్ ప్లానింగ్ కెన్ దెర్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది వస్తే నువ్వు 20 అంటావు, నువ్వేమో 30 అంటావు, ఆయన 40 అంటాడు. సో దర్ మల్టిపుల్ వర్షనింగ్, ఈయనది ఒక వర్షన్, ఆయనది ఒక వర్షన్. సో ప్లానింగ్ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ వర్షన్స్, నో ఫిక్స్డ్ ట్రూత్. సో అప్పుడు ఈ ప్లానింగ్లో ఎన్నో వర్షన్, ఫస్ట్ వర్షన్, సెకండ్ వర్షన్, థర్డ్ వర్షన్ అని చెప్పేది వాట్ ఇస్ వర్షన్ అనే ఫీల్డ్. అండ్ టైం క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఫిజికల్ ఇయర్, పీరియడ్, అంటే ఏ ఇయర్లో పోస్టింగ్ జరిగింది, ఇన్ విచ్ పీరియడ్ అంటే వాట్ ఈస్ ఫిజికల్ పీరియడ్. క్యాలెండర్ మంత్కి ఫిజికల్ పీరియడ్కి ఏమన్నా తేడా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు క్యాలెండర్ ఇయర్ అనుకో జాన్ టు డిసెంబర్, మనది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అంటే ఏప్రిల్ టు మార్చ్. ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ పీరియడ్ అని అనుకో, మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఫస్ట్ పీరియడ్ ఏంది ఏప్రిల్, అదే ఫస్ట్ క్యాలెండర్ మంత్ అంటే జనవరి వస్తుంది. అట్లా అర్థమైంది. ఫిజికల్ ఇయర్ పీరియడ్ ఇస్ మంత్ ఇన్ ఫిజికల్ ఇయర్, ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఓకే, గుడ్. సరే, అంతే. నా కంపెనీ కూడా కాకుండా ఐఎమ్ జస్ట్ సెలెక్టింగ్ సమ్ ఆఫ్ దిస్. నీకేం కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, shall you select product? Product వద్దులేనా, I will go with customer and then what country. చాలు, ఎక్కువ వద్దు నాకు. దెన్ I will go down, I will specify some value. ఇదేంటి వాల్యూ ఫీల్డ్స్ అంటే కీ ఫిగర్. నా కీ ఫిగర్లో చాలా ఉన్నాయన్న. I'll take revenue. And I'll take what? Order quantity something. ఇంకోటి ఏదైనా క్వాంటిటీ కూడా. కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్ అది బాగానే ఉంటుంది. చాలు, అట్లా యూ విల్ జస్ట్ సెలెక్ట్ ఫీల్డ్స్ వాట్ యూ వాంట్ and then click on the button what info catalog. So if you get to see this screen, it means we are almost all generate data source generation. Last screen I think. What is this? Data source name. Now based on the fields what you selected, it has created the extract structure automatically and assigned to my data source. And does it support delta? కింద ఫీల్డ్స్ అన్ని కరెన్సీ టైప్, వాల్యూ టైప్, ఇయర్, పీరియడ్, ఆల్ దిస్. ఇక్కడ అన్ని ఫిక్స్డ్ ఫీల్డ్స్ ప్లాన్ వరకు. కింద ఏంది కంపెనీ కోడ్, కంట్రీ, కస్టమర్, కాస్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ సోల్డ్, ఆర్డర్ కోడ్, రెవెన్యూ. కానీ ఈ రెండు ఎందుకు వచ్చినాయి? రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్స్. ఫర్ రెవెన్యూ దిస్ వాజ్ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్, WERS అంటే కరెన్సీ ఫీల్డ్. ఇదేంటంటే యూనిట్ ఫీల్డ్, క్వాంటిటీస్. సెలెక్షన్ కావాలంటే సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, దెన్ సేవ్ అవుట్, సేవ్, అంతేనా? అంతే.
కోపా డేటా సోర్స్ రెడీ. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను కోపా లోడ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, నార్మల్లీ ఫర్ జనరిక్ ఐ వాజ్ జస్ట్ రెప్లికేటింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ RSDS ISFS. RSDS అంటే 7 ఫ్లో, ISFS 3.x ఫ్లో. కోపాకు మాత్రం 3.x ఫ్లో చేసి మైగ్రేట్ కొడతాం. ఎందుకని చెప్తాను, ఐ టెల్ యూ. RSDS ఈ ఎందుకు చెప్తాను బాస్, ఐఎమ్ రెప్లికేటింగ్ ఇట్ యాజ్ ISFS. డన్. ఓకే, and you see small square here indicating what 3.x flow. Okay, in 3.x flow we don't connect the data source to cube directly target, we basically connect it to info source or untundi. Yeah, it will direct button right click, create what when I say create transfer rules for this data source, it is automatically proposing what info source with the same name, and it will propose some infobix. Automatically system కొన్ని infobix propose చేసేస్తుంది automatic. ఇప్పుడు చూడు 0 చూడు ఒక్కొక్క ఫీల్డ్కి అది ఇన్ఫోబిక్స్ ప్రపోజ్ చేసింది నాటు. ఇవన్నీ బిజినెస్ కంటే ఇన్ఫోబిక్స్, కానీ ఇక్కడ చూడు కొన్ని వాల్యూ ఫీల్డ్స్ మాత్రం వెరైటీగా ఉంటుంది. చూడు ఇప్పుడు వాల్యూ ఫీల్డ్ ఏది ఉందన్నా WV010, అది రెవెన్యూ. సో దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చి ఉంటుంది తెలుసా, 0G_A WV010 వచ్చింది. నాకేంటి తెలుసు అంటే ఫిక్స్డ్ నేమింగ్, 0G ఫిక్స్డ్ _ఫిక్స్డ్, తర్వాత ఏ అమౌంట్ ఫీల్డ్ అయితే ఏ, క్వాంటిటీ ఫీల్డ్ అయితే క్యూ, దెన్ వాల్యూ ఫీల్డ్. సరే ఇది 0తో స్టార్ట్ అవుతాం కదా, బిజినెస్ కంటెంట్లో ఉండాలన్నా ఉండదు, కనపడదు. బిజినెస్ కంటెంట్ లేకపోయి ఎతికితే కనపడదు అన్నమాట. సో ఓన్లీ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ కనపడవు. ఇప్పుడు చూడు ఆర్డర్ క్వాంటిటీ 0VWOQ 0G_Q_WVOQ, అంతేనా? క్యూ ఎందుకు క్వాంటిటీ కాబట్టి, ఏ మళ్ళీ ఇది W140 అంటే 0G_A_WV140 అట్లా. అండ్ ఈ ఇన్ఫోబిక్స్ మనకు బిజినెస్ కనెక్ట్ కూడా కాదు. దీస్ ఇన్ఫోబిక్స్ ఆర్ యాక్చువల్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ECC ఇట్సెల్ఫ్. ఎప్పుడైతే FICO కన్సల్టెంట్ గార్డు ఆ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తాడో అప్పుడు ఇన్ఫోబిక్స్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది అన్నట్టు. నువ్వు రెప్లికేట్ డేటా సోర్స్ కొట్టినప్పుడు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఆ ఇన్ఫోబిక్స్ అనేది తెచ్చుకుంటుంది అన్నమాట. ఓన్లీ ఫర్ వాల్యూ ఫీల్డ్స్. మామూలు ఈ వర్షన్ 0 కంపెనీ కూడా ఇవన్నీ నార్మల్ బిజినెస్ కంటెంట్. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, వాట్ ఇస్ ప్రపోజ్, ఆటోమేటిక్గా అన్నీ వచ్చేసి ఊన్ యాక్టివేట్ కొట్టు. సో ఇది డేటా సోర్స్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడికి వెళ్తే నీ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ఫోబిక్స్ కనిపిస్తుంది ఆటోమేటిక్. ఓకే, ఎప్పుడు ఇన్ఫో సోర్స్ చూస్తే నువ్వు చూడు అదే పేరు ఇన్ఫో సోర్స్, ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్, వాట్ డేటా సోర్స్. లెట్ మీ క్రియేట్ అ ప్రొవైడర్. జనరల్గా కోపాకి అయితే వి యూజ్ ODS జనరల్గా. చెప్తే ఎప్పుడు ODS వాడాలో ఎప్పుడు వాడాలో చెప్తాను. మళ్ళీ
ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ఫో సోర్స్ యాజ్ మై టెంప్లెట్, సో అన్నీ కనిపిస్తాయి. ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నీ దాంట్లోకి వేస్తాను. Next word, right click, create transformation. Not transformations కాదు, 3.x కదా, additional functions, create what? Create update tools. Info source. Activate. ఏం చేయొద్దు, యాక్టివేట్, డోంట్ డూ anything. సో ఇప్పుడు చూస్తే నీకు మొత్తం ఫ్లో అప్డేట్ రూల్స్, ఇన్ఫో సోర్స్, ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్, డేటా సోర్స్. ఇది యాక్చువల్ 3 పాయింట్. అండ్ లెట్ మీ క్రియేట్ ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. యూనిట్ ఇప్పుడు 3.x కాబట్టి in the data target I can choose to which ODS it is. Means in 3.x info package was loading it to DSO or target directly. ఇప్పుడంతా 3.x ఇట్లా దే ఫార్ములేట్ 3.x ఫ్లో. ఓకే, ఫ్లో ఫార్ములేట్ చేసి నౌ ఐ మైగ్రేట్ ఇట్ టు 7 ఫీల్డ్ దెన్ వర్క్. ఎందుకు చేసిన ఇవన్నీ ప్రపోజింగ్? ఆ వాల్యూ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా ప్రపోజ్ కావాలి కాబట్టి. అదే 7లో చేస్తే నీకు అట్లా ప్రపోజింగ్ రాదు. అందుకు 3.x ఫ్లో ఫార్ములా చేసి ప్రపోజింగ్ వస్తుంది. తర్వాత వీళ్ళు మైగ్రేట్ దిస్ ఫ్లో. ఇప్పుడు నేను ఫ్లోని మొత్తం మైగ్రేట్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఆ టాపిక్ కూడా కవర్ అవుతుంది. మొత్తం ఫ్లో ఎట్లా మైగ్రేట్ చేయాలనే టాపిక్ కూడా నీకు అర్థమైంది. చూడు, పైన ఓడేసి పట్టుకో, రైట్ క్లిక్, మైగ్రేట్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ మైగ్రేట్ డేటా ఫ్లో, Z మైగ్రేట్ 001. మైగ్రేట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏమి మైగ్రేట్ చేయాలో సెలెక్ట్ చేయి. అప్డేట్ రూల్స్, ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్, డేటా సోర్స్, ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. ఓకేనా బస్, సేవ్. మంచి వాట్ మైగ్రేట్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఏమి కాపీ ఇన్ఫోసోర్స్ ఆఫ్ 3.x, కాపీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ అప్డేట్ రూల్స్, ఎస్. క్రియేట్ DTPs అండ్ ఇన్ఫో, అడ్జస్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి, ఏం లేవు మనకి. మైగ్రేట్ డేటా సోర్స్ ఫ్రమ్ 3.x డేటా, అబ్సల్యూట్ డిలీట్ అప్డేట్ రూల్స్, ఎస్. అప్డేట్స్ అనేది పాత డిలీట్ అయిపోవాలంటే అయిపోతాయి. నీకు ఆప్షన్స్ అన్ని సెట్ చేస్తాను. మైగ్రేట్ ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ రూల్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ యాస్ ట్రాన్స్ఫర్, అన్నీ అయిపోతాయి. మనం ఏం చేయాలి? ఇంకా DTP కూడా క్రియేట్. ఐ సెట్ ఆస్క్ ఇట్ టు క్రియేట్ DTP ఆల్సో. అన్ని క్రియేట్ అంటే లోడ్ చేయాలి స్టార్ట్. So since it is enabled for delta, what will you do? First you load init, then you load delta. And what is the delta mechanism for Cooper data source? Timestamp ante date and year. Sorry, year and time, date and time. అయిపోయిందన్న. ఇదన్నా డెమో క్యూబ్ మొత్తం మైగ్రేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు స్మాల్ స్క్వేర్లు కనిపిస్తున్నాయా లేదన్నా? కనిపిస్తున్నాయా? దర్ ఆర్ స్మాల్ స్క్వేర్స్ ఇండికేటింగ్ దే ఆర్ 3.x ఫ్లో, లేకపోతే అన్ని 7 ఫ్లో. చూడండి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్సా
ట్రాన్స్ఫర్ రూల్స్ చూడు, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇన్ఫో ఫైల్ పోతే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఇది ఎనేబుల్ అయ్యింది అసలుకి, అండ్ ఆటోమేటిక్ డిటివి కూడా క్రియేట్ అయ్యింది. ఐ విల్ ప్రిఫర్ డూయింగ్ లైక్ దిస్. ఇన్వెంటరీకి కూడా నేను ఇలాగే ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఎల్ఓ ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఫర్ ఇన్వెంటరీ ఆల్సో ఐ విల్ ప్రిఫర్ డూయింగ్ ఇట్ దిస్ వే. ఓకే బా, అర్థమైంది కదా? డౌట్ ఉందేమన్నా? దెన్ ఐ కెన్ స్టార్ట్ లోడింగ్ ఇట్. గో టు ఇన్ఫో ప్యాకేజ్. ఏం పెడదాం? యూనిట్ స్టార్ట్ ఏమైంది? నా వెన్ ఐ సే డెల్టా మెకానిజం టైం స్టాంప్ అంటే ఏంది? నౌ లెట్స్ సే ద టైమ్ ఈజ్ అట్ 9:30. If I run in it, it will set the timestamp as 9:30. Status పెట్టుకుంటుంది. Again, when I run delta 10 o'clock, it picks up records between 9:30 to 10 o'clock. అది కాదు అంతేనా? So for generic delta, I showed you where it is maintaining the date or time. Where RSS 7, it is maintaining some status. Cobak ఇక్కడ అంటే, if you go to ECC, you'll have a T code KB2 అని ఒకటి ఉంటుంది data, and specify your data source name, and KB2 is a delta mechanism generic delta. Timestamp for delta ఏంది బస్ 0, timestamp for repeat 0. ఏం లేదు, ఇంకా లాస్ట్ రిక్వెస్ట్ స్టార్ట్ రన్ కాలేదు, టైమింగ్ ఏం పెట్టుకోలేదు అది, అవునా? లెట్స్ రన్ ఇనిట్. ఇప్పుడు ఇనిట్ రన్ చేయగానే ఇనిట్ సక్సెస్, కానీ ఇనిట్ సక్సెస్ ఒక టైం స్టాంప్ పెట్టుకుంటుంది. నెక్స్ట్ కొద్దిసేపు అయినాక రన్ చేస్తే ఆ టైం స్టాంప్ మారుతా పోతుంటుంది. ఇది కోపకు చాలాసేపు కొద్దిగా ఎల్లో చాలాసేపు నిలబడుతుంది అట్లనే. కోపా యూనిట్ జనరల్గా అంతే, ఎందుకంటే ఆ టైం స్టాంప్ అంతా అప్డేట్ చేసి కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది. యూనిట్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయండి. యూ కెన్ టెస్ట్ దిస్ ఇన్ RSA3 చేయొచ్చు. ఇక్కడికి వెళ్ళాం. నాకేంటంటే ఇఫ్ ఐ గో టు మై డేటా సోర్స్ నా KB2, ఇప్పుడు టైం స్టాంప్ సెట్ అయ్యింది. చూడు పోయిన లాస్ట్ ఇన్ఫో బ్యాగ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ పెట్టుకుంటుంది, ఏంది యూనిట్ రన్ అయింది, ఏ టైంలో రన్ అయింది ఇది, అండ్ డెల్టా టైం ఏంది, లాస్ట్ డెల్టానే కదా, లాస్ట్ లోడ్ టైం స్టాంప్ ఈజ్ మై డెల్టా టైం స్టాంప్. ఏం పెట్టుకుంది ఇది 30/01/2014 8:54. ఎందుకు ఈ టైం పెట్టుకుంది? సిస్టంలో ఆ టైం. గుడ్. ఓకే, కానీ కొద్ది ప్రాబ్లం ఉంది. నాకు క్లాక్ సింక్రనైజ్ లేదు. ఇది 8:48 అని చూపిస్తుంది అంతే. ఇది లాగిన్ టైం, సారీ లాగిన్ టైం. ప్రజెంట్ టైం 9:27 అంట. Yeah, 9:26 and 9:27. This is a time when we initiated the load. Okay, fine. సరే, టైం స్టాంప్ పెట్టుకుందాం. అంటే లాస్ట్ లోడ్ టైం ఈజ్ మై లోవర్ లిమిట్, అందుకే టైం స్టాంప్ ఫర్ డెల్టాని ఇది పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు నేను కొద్దిసేపు తర్వాత డెల్టా కొడితే ఏమవుతుంది? ఇట్ పిక్స్ అప్ ఆల్ ది రికార్డ్స్ విచ్ వాస్ గ్రేటర్ దాన్ 8:54 అండ్ లెస్ దాన్ ఈక్వల్ టు ఆ టైం 10 o'clock కొడితే 8:54 నుంచి 10 o'clock మధ్యలో ఎత్తుకొస్తుంది. అంతే కదండి. ఇప్పుడు నేను నాకు రికార్డ్స్ ఏమి రావు, నాకు పోస్టింగ్ చేయడానికి లేదు. నాకు రన్ చేస్తాం. మీకు క్రియేట్ కాపీ.
అంటే నాకు మీకు పోస్టింగ్ చేసి చూపించే లేదు ఇక్కడ. కోపలు అంత ఈజీ కాదు పోస్టింగ్, ఎందుకంటే వేరే మోడల్ ఎక్కడో చేసి ఇక్కడ పోస్టింగ్ పడుతుంది. నేను చూపించలేను. ఐ కాంట్ షో యూ డెల్టా. ఊరే డెల్టా గ్రీన్ అయింది సరే, 0 రికార్డ్స్ వచ్చినట్టు డెల్టా పోస్టింగ్ ఏం లేదు. ఇది అప్డేట్ అయింది బస్. ఇంతకుముందు 854 ఉంది చూడు. 854 తీసుకుని రిపీట్లో పెట్టిందంట. రిపీట్లో పెట్టిందంటే అర్థం ఏంటి? ఒకవేళ డెల్టా ఫెయిల్ అయితే యూ రన్ రిపీట్ సో దట్ ఇట్ హస్ ఫెచ్ ఫ్రమ్ 854. అర్థమైంది లాజిక్? వెన్ యూ సెడ్ డెల్టా ఫెయిల్ అయితే యూ రన్ వాట్? డెల్టా రిపీట్. డెల్టా రిపీట్ అంటే ప్రెసెంట్ డెల్టా ప్లస్ ప్రీవియస్ డెల్టా. ప్రీవియస్ డెల్టా అంటే ఏంది? 854 కంటే పట్టుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నువ్వు డెల్టా ఫెయిల్ అయితే రిపీట్ డెల్టా, అవుట్ రన్ రిపీట్ డెల్టా, రెడ్ స్టేటస్ చేసి డిలీట్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ రన్ రిపీట్ ఆఫ్ లాస్ట్ డెల్టా కొట్టాం అనుకో, 854 లోవర్ లిమిట్. మామూలు డెల్టా కొడితే 858, మళ్ళీ 858 పోయి ఇక్కడ కూర్చుంటుంది. అట్లా అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది టైం స్టాంప్. ఓకేనా? ఇన్ ఓల్డర్ వర్షన్ వెన్ R3 వాజ్ 4.7 అట్లా వెరీ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు ఈ రిపీట్ డెల్టా పెట్టుకునేది కాదండి. ఇట్ వాస్ జస్ట్ మెయింటైన్ ఓన్లీ డెల్టా టైం స్టాంప్ మాత్రం. ఓకే, సో అప్పుడు మేమేం చేస్తామంటే సపోజ్ 9 o'clock రన్ అయింది, 10 o'clock నెక్స్ట్ డెల్టా, 10 o'clock లోడ్ రన్ అయింది, 10 o'clock లోడ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకో, మళ్ళీ నేను 11 o'clock రన్ చేసినప్పుడు 10 to 11 తెచ్చేదన్నట్టు. అప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లీట్గా R3 4.7 లాగిన్ అయ్యి ఈ 10 o'clock టైంని 9 అని సెట్ చేసి తెచ్చేటోళ్ళం. అర్థమైంది? అంటే మేమే అప్పుడు రిపీట్ డెల్టా లేకుండా మేమే టైంని కొద్దిగా వెనక్కి జరిపేటోళ్ళం. సో టు డూ దట్ దేర్ సంథింగ్ రీఅలైన్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ స్టాంప్ అని ఒక టీ కోడ్ ఉంది, KB5. వెళ్ళి కోఆపరేటివ్ సోర్స్ పేరు ఇచ్చి ఏ డేట్ ఏ టైంతో సెట్ కావాలని చెప్పని ఇస్తే ఆ డేట్కి మూవ్ అయ్యేది అన్నట్టు టైం స్టాంప్. ఇప్పుడు కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నా విత్ లేటెస్ట్ గ్రేటర్ దెన్ 4.7 ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ బోత్ రిపీట్ అండ్ డెల్టా టైమ్ స్టాంప్ యాజ్ వెల్ as రిపీట్ డెల్టా టైమ్ స్టాంప్ ఆల్సో. నువ్వు ఇది అవసరం లేదు. ఓల్డర్ వర్షన్స్లో మనం కోపాకి లాగినే టైం స్టాంప్ బ్యాక్ పెట్టి రన్ చేసేటోళ్ళం అన్నట్టు. ఇప్పుడు కూడా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చి సపోజ్ నాకు పాస్ట్ 10 days డేట్ అంతా రాంగ్ మొత్తం తీసుకురండి మళ్ళీ అంటే KB5కి వెళ్ళి ఆ టైంని 10 days బ్యాక్ పెట్టి ఎత్తుకురావచ్చు. ఓకేనా? చూడండి అప్డేట్ చేయ అర్థమైంది. ఇప్పుడైతే చేయము. విల్ నాట్ డూ దిస్ ఫర్ నార్మల్ డెల్టా ఫెయిల్యూర్స్. ఏదైనా మొత్తం టైమ్స్ ఏం మార్చేయాలన్నప్పుడు వీ యూస్ KB5 నౌ. ఓల్డర్ వర్షన్స్లో R3 వెరీ ఓల్డ్లో ఏమంటే వెన్ ఎవర్ డెల్టా లోడ్ ఫెయిల్స్ మనం మాన్యువల్గా వెళ్ళి డేట్ బ్యాక్ జరిపి కొడతాడు అనమాట. ఎందుకు? ఇట్ వాజ్ నాట్ మెయింటైనింగ్ రిపీట్ డెల్టా టైమ్ స్టాంప్. ఓకేనండి, అర్థమవుతుంది. మళ్ళీ క్వశ్చన్ మళ్ళీ డెల్టా కొడుతున్నా. మళ్ళీ సక్సెస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు 858 ఎక్కడికి పోయింది? రిపీట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. 91 డెల్టా లెక్క వచ్చింది. లైక్ దిస్ ఇట్ కీప్స్ హ్యావింగ్ బోత్ ద టైమ్ స్టెప్స్ అండ్ వర్క్స్ డెల్టా అన్నట్టు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక 10 నిమిషాలు మళ్ళీ పోస్టింగ్స్ చేస్తావు. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత డెల్టా కొడితే 9-9:30 మధ్యలో రికార్డ్స్ ఎత్తుకొస్తాడు. దిస్ ఇస్ డెల్టా మెకానిజం ఫర్ కోఆపర్ డేటా సోర్స్. If you want and it maintains both repeat delta timestamp as well as delta timestamp. And older versions lo we used to realign the timestamp manually by using T code KB5. Ante. Okay boss. Idi copa.